ये बड़खिया जगन्नाथ खाए ना खुआए? सत कहवाकू गले आज्ञा से निजे खाए जेमती खुआए भी सेमिति। नमस्कार, जय जगन्नाथ। केमती अच्छंती आपण माने समस्ते? मु भल अच्छी। तारी कृपार भल अच्छी। आज देहटा टिके भल लगिला, भाविली कहे केते कथा रही गलानी, ता कथा तो केते कहिबी के जानी। भाविली देहटा भल हो गले तापरे सब कथा बसी कहबी। नाई आज कहे। आज गोटे भौणीटे आसीथिले कलाहांडी कालिया को देखिया पई आ मते भी देखिया पई। वीडियो रे लास्ट वीडियो रे मु कहिथिली मो देह भल नाही, सेथि पई देखिया पळे आस्थिले। भुवनेश्वर रे काम थिला, सेथि पई मते देखिया पळे आस्थिले। सेठू तांकरी संगे जहा घटिला सेठू ये कथा आरंभ। भाविली कहे आउरी बहुत बहुत जनकर बहुत कथा अछि, बाकी कहि पकाए सब। आजिर टॉपिक जहा सतरे ये बड़खिया जगन्नाथ खाए ना खुआए? सत कहवाकू गले आज्ञा से निजे खाए जेमती खुआए भी सेमिति। पेटुटे निजे जेमिति खाए सेमिति ही खुआए। मो सहित तो सेया कला। रोगटा सिना देला, हेले रोग सांगरे जितिकी मेडिसिन पत्र लगी मु दिन को 19टा लेखाएं मेडिसिन खाऊची। डॉक्टर भल पाई देइचंती बोधे। तो से मेडिसिन टारे खाइबा भी एते टाणुची जे मु जेतिकी खाई नथिले आज जाके से न खाई न पी का रोग हेची। 20 वर्ष हैला बिजनेस करके किछि लाभ हैलानी, शेषरे रोगरे पड़ली। केते पैसा रोजगार करछि सेमती केते बेले जणा ही पड़िनी। चा पी पी दिन चली जाइछे। केते रागिछि भी ता ऊपरे। भोक लागु थाए भी काम एमती पड़े जे ना काम छाड़ी पारे ना खाई पारे, भोक हुए। बेले बेले भारी विरक्त लगे, मने मने धिक्कार हुए से पैसा प्रति भी। धिक्कार करछि केते थर, धिक के पैसा को एते लखे लखे रोजगार करुछि हेले खाई पारुनी शांति रे। असे आज देखंतो आज रोगरे एमती पड़िले से न खाई किरी ही रोग। पेटरे अल्सर, चा पी पी किरी हेछि। बेले बेले जणा ही पड़ेनी दिन केमती पड़ी जाए। आउ हार्ट रे पानी जमिछि, बहुत रेयर केस। डॉक्टर भी कहले छाती रे पानी जमे, पेटरे पानी जमे, अलगा कोठी पानी जमे, हेले हार्ट रे पानी बहुत रेयर केस हेछि। तो इंजेक्ट करके पानी काढ़ी होबनी, ले इंजेक्ट करले रोगीर डेथ हो जिवो। सेथिपाई आमे इंजेक्ट कर परबानी। आउ ऑपरेशन भी बहुत ही क्रिटिकल। ऑपरेशन करबानी लास्ट स्टेज रे देखिबा पानी कम न कमिले ताहले कौन करबा। किंतु सेथे मेडिसिन रे ही पानी सुखेबा पई ट्राई करा होची। लागी चंती या पई अलगा डॉक्टर, या पई अलगा डॉक्टर। बस किंतु एमती भी गोटे वीडियो रे कही थिली जेते बेले स्टार्टिंग रे कालिया तैयारी हेतिला ता कथा कहूथिली। बोले से मो केयर करिया पई ही आसी, मते खुआइबा पई ही आसी, मो खाएनी। से आज सत हैला से कथा। से मते खुआइबा पई ही आसी, मो केयर नबा पई आसी। मो घरे एका ए बेड रे ही एका पड़ी थाए। पुओ जेते भल हेले कौन हम, सी तो ता ड्यूटी रे रहिला, पाठ पढ़ुछि, डिप्लोमा लास्ट ईयर। तो सी ता धंदारे रहिला ना सबले। सी कौन मो पाखे टाइम दे पारिबो? जेते भल हेले भी जेते बेले आसे केते बेले टाइम मिलले गोड़ हाथ घसी मोड़ी दिए कि अन्य काम कर दिए, सेटा अलग कथा।
ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କାମରେ ରହିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ମୋ ପାଖରେ କାଳିଆ ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ସତ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଡର ଭୟ ଲାଗେନି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ କାଳିଆ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ। ଚେତନାରେ କ'ଣ ସେମିତି ଫିଜିକାଲ ବି ଗୁରୁଜୀ ଫୋନ୍ କରି କରିକି ମୋ ହେଲ୍ଥ ବୁଝନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆଜି ଦେହ କେମିତି ଅଛି, କାଲି ସବୁଦିନ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝନ୍ତି କେମିତି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପଛରେ ମହାରଥୀ ଅଛନ୍ତି, ରଥୀ ମହାରଥୀ ଆପଣ ଆଉ କାଳିଆ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ମୋର ହବ କ'ଣ? ଆଉ ୟାକୁ ଖାଲି ଏତିକି କହେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ପ୍ରାଣଟାକୁ ନେଇପାରିବୁ ରେ, କୋଉ ବଡ଼ କଥା ତୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିବୁନି, ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିବୁ। ନର୍କକୁ ନେଇଯା ପଛେ, ହାତ ଧରିକି ନେଇକି ଛାଡ଼ିବୁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କାଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, କହିଲେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଯାକ କାମ ବି କରୁଛି, ବାକି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଦେଖିବା ପାଣି କେତେ କମିଛି। ଛାଡ଼, ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କହିଦେଲି କାହିଁକି ନା କମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ଦେହ କେମିତି ଅଛି। କେତେ ଫୋନ୍ କରିକି ବାରମ୍ବାର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସସ୍ମିତା କେମିତି ଅଛ? ହଁ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଉଣୀ କଟକରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କାଲି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ନିଜର, ଆହୁରି ନିଜର। ପରିବାର ତ ରକ୍ତରୁ ଯୋଡ଼ା ଅଛି, ଜନ୍ମରୁ ଯୋଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ବଳିଗଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ତା ଖାଇବା କଥା କହିବି। ପହରଦିନ ହଠାତ୍ ରାତି 4ଟାରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋର ଏମିତି ବି ନିଦ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ରାତି 4ରୁ 5ରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଖାଇବା ରିକ୍ୱାର କରୁଛି ବଡି, ସେ ମେଡିସିନ ଇଫେକ୍ଟରେ ଏତେ ରିକ୍ୱାର କରୁଛି ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଉ ଉଠିଲା ମାନେ 14 ଭୁବନ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବି। ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରାତି 4ଟାରୁ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ କାଳିଆକୁ ପାଖରେ ଧରିକି ଶୋଇଥିଲି। ସେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଉଠିବା ବେଳକୁ ବାବୁ କହିଲେ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ରହରେ, ମତେ ବି ତ ଭୋକ କଲାଣି। ସେ ଏମିତି ଭାବିକି ମୁଁ ତାପରେ ହୁଏତ ମାନେ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ହୁଏତ ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଏକୁଟିଆ ମୋ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି 4ଟା ବାଜିଛି, ଶୀତ ଦିନ 4ଟା ବାଜିଛି, ପୁଣି ବ୍ରସ୍ କରିକିରି କ'ଣ ଖାଇବି, ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୋଠୁ ଆଗୁଆ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ପର ହେଇକିରି ସିଏ କହିଲେ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାହାର କଲି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ତାପରେ ବ୍ରସ୍ କରିକିରି ମୁଁ ବି ଖାଇଲି। ମୁଁ ଖାଲିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଫେରେ ଦେଖିଲି ଟାଇମ୍ ତ ଏମିତି ଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ସେ ଖାଇ ଦେଇକିରି ଶୋଇଲି। ତ ସିଏ ଜାଣେ, ସେ କେବେ ତ ଏମିତି ମାଗେନି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଇଯାଇଛି କି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କି ଜଣା ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପେଟ ଖାଦ୍ୟ ରିକ୍ୱାର କରୁଛି, ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଟାଣୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋଠୁ ଆଗୁଆ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବିକଳ ହେଇଗଲି, ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଭୋକ କରୁଛି ବୋଲିକି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଆଉ ତାକୁ ଯାହା ଦେଲି ସେଇଆକୁ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ସେ ଖାଇଲା, ସେ ମତେ ଖୁଆଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏବେ ତ କିଛି ଫରମାଇଶ କରୁନି, ଏବେ ସେ ସୁନା ପିଲା ହେଇଯାଇଛି। ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ବି କହୁଥିଲି ଏ କଥା। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ନାଇଁ, ସେ ଦେଖୁଛି ନା ତମ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଆଉ ଏତେ ଅଳି କରୁନି। ଆଉ ରହିଥାଅ, ଭଲ ହେଇଯାଅ, ତା ଅଳି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଥାଅ। ସବୁ ଅଳି ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖିଛି, ସବୁ କରିବ, ଏମିତି କହିଲେ। ହଉ, ତା ଇଚ୍ଛା। ତା ଅଳି ଯଦି ଯଶୋଦା ମାର କିଞ୍ଚିତ ଯଦି ମୋ ଭାଗକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ସେ ଅଳି ସହିବି। ଏମିତି ମନେ ମନେ ଏମିତି ରହିଲି।
କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗରୁ ଫରମାଇଶ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହେ, ନହେଲେ ନାଇଁ ବାସ୍ନା ହେଇଯାଏ ଘରେ। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବ ଯଦି ଘରଟା ବାସିଯିବ ସେଇ ଜିନିଷ। ଥରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେ କ୍ଷୀରି କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଇ କଥା ସେ ଫୋନରେ କହିଲେ କାଳିଆ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି। ଆଉ ଥରେ କେବେ ଆସିଲେ ମୁଁ କ୍ଷୀରି କରିକି ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିବା, ସେମିତି ପୁଣି ଯୋଗ ହଉ, ଯଦି ତା ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ପୁଣି ମୋତେ ଟାଣିକି ନବନି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ। ଏହା କହିକି ମୁଁ ଫୋନ ରଖିଲି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 8:30 ପାଖାପାଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଘର କ୍ଷୀରି ବାସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ବାବୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଦରକାର। ଏବେ ପାଟିରେ ଶୁଣିଲେ ନା, ଛୁଆ ଭାବରେ ରହୁଛି, ଛୁଆଙ୍କୁ ଯାହା ଶୁଣିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର। ତ ସିଏ ସେମିତି କ୍ଷୀରିଟା ବାସିଲା ଘର। ମୁଁ କହିଲି କ୍ଷୀରି ଏବେ ହିଁ ଦରକାର। ଏବେ ଫୋନରେ କଥା ହେଲୁ ଆମେ କ୍ଷୀରି କଥା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ରହ, ଏବେ କୋଉଠି, ତତେ ରାତି କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖିଛୁ? ଏଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ସଜ ମୋ ଘରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇନେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବି ନା? ହବନି, ଏବେ ହବନି, କାଲି ଦେବି ତତେ, ଆଜି ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଆ ଖାଇବୁ। ସେମିତି ସେମିତି ରହିଲି। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଭାବିଲି କ୍ଷୀରି ବନେଇବା। ତ ମୋ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ମୋତେ କାମ ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆସିଲେ କରିବି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଲ୍ଦି ଦୋକାନରୁ ପଳେଇ ଆସିବି, ଆସିକି ତୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇଦେବି। ଆଉ ସେ କାମରୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲିନି, ମୋଟେ ହିଁ ଆସିପାରିଲିନି। ସେ ଦିନ ଯାକ ମାନେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିପାରିଲିନି, କାଳିଆ ବି ଉପାସ ଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଦୋକାନରେ ରହିଲି। ଆସିଲି ଯାଇକି ରାତିରେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ଖାଲି ଫୋନରେ କହିଦେଲି, ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ ବି କରିପାରିନି, ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, କାଳିଆ ଖାଇନି, ତୁ ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ବିସ୍କିଟ୍ ନହେଲେ ଦେଇଦେ। ସିଏ ତାକୁ କ୍ଷୀର ବିସ୍କିଟ୍ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି। ବୋଲେ ହଉ, ପେଟଟା ପୁରି ଯାଉ, ଏମିତି ଭାବିଲି। ତାପରେ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡରେ ଥିଲି, ଦିନ ସାରା କାମ କରିକି। ଆଉ କହିଲି ନାଇଁ ରେ, ଆଜି ଆଉ ହେଇପାରିବନି କ୍ଷୀରି, ମୁଁ ତତେ କାଲିକି ଦେବି, ଆଜି ଆଉ ହବନି। ତ ମୁଁ ଆଜି କାଲି ଆଜି ଏମିତି କରିକି ଟାଣିକି ନେଇଯାଇଛି ତା ଫରମାଇଶ ପୂରଣ କରୁ କରୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆଉ ହବନି, କାଲିକି ପକ୍କା ତତେ ପ୍ରମିସ, କାଲି ସକାଳେ କ୍ଷୀରି କରିଦେବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ହେଲା, ସେଦିନ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ବସେଇଥିଲି ତା ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ହିଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାର ଥିଲେ, ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଥିଲା ସେଦିନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ରାତିରେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଯିବାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବାର ଥିଲା। ସିଏ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଫାଙ୍କା ଯାଉଛି, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଉଛେ, ଦେଖ ଆଉ କିଏ ପାଖ ଆଖରୁ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇଯିବା, ଖାଲି ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ସେଇଠୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଫୋନ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି, ମାରେ ତମେ ଯିବ, ଗୁରୁଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯିବ? ସେ କହିଲା ହଁ ମା ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ହେଲା, ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଫାଙ୍କା ଯାଉଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଯିବ, ଆମେ ଆଣିକି ପୁଣି ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ। ଏହା କହିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ଥିବି, ମୋତେ ନେଇଯିବେ ଆସିକି। ସେଇ ଭିତରେ ସେ କାଳିଆ କଥା ପଚାରିଦେଲା। କହିଲା ମା, କାଳିଆ କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ କହିଲି ତା କଥା କୁହନି, ସେ 3 ଦିନ ହେଲା କ୍ଷୀରି ଫରମାଇଶ କରିଥିଲା, ଆଉ ପହରଦିନ ଦେଇପାରିନଥିଲି, ରାତି ହେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କାଲି ବି ମୁଁ କାମରେ ବିଜି ରହିଲି, ଆଉ କାଲି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଆଜି ତା ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବସେଇଛି, କ୍ଷୀରି ହେଲେ ବାବୁ ଖାଇବେ, ବସିଛି କ୍ଷୀରି, ଏମିତି କହିଲି। ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲା ମା, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ରଖିଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ସିଏ କୋଉ ଖାଉଛି, ସେ କ୍ଷୀରି ଅଛି ତ ନେଇଯିବ, ଆସିକି ଟିଫିନଟା ନେଇ ଆସିଥିବ, କ୍ଷୀରି ନେଇଯିବ। ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରି ତା ପୁଅ ଖାଇବାର କାରଣଟା ମୁଁ ଏଠୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରୁନି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ। ସେ ଝିଅ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବିନି, ତଥାପି ଅଳ୍ପକେ କହିବି। ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ, ଅଲଗା କାଷ୍ଟରୁ ଝିଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ବୋହୂ ହେଇଛି।
ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ବି ନୁହଁ, ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ, ସେଇ ସେବାୟତ ଘର ବୋହୂ ସେ। ହେଲେ ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ମନେ ମନେ ଆଉ ଯାହା ଘର କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତା ନିଜ କଥା ଚଳେନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘରଟା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପଇସାରେ ଚଳେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କରିପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ତା ପୁଅର ଫରମାଇଶ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେ ଅକ୍ଷମ। ହେଲେ ମା ମନ ନା, କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ତା ପୁଅ କ୍ଷୀରି ମାଗିଥିଲା, ଯୋଉଦିନ ମୋ କାଳିଆ କ୍ଷୀରି ମାଗିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ତା ପୁଅ ବି ସେମିତି ତାକୁ କ୍ଷୀରି ମାଗିଲା, ମାମା କ୍ଷୀରି ଖାଇବୁ। ସେ କହିଲା ହଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇବୁ, କରିଦେଲେ ଖାଇବୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି। ଆଜି ଏବେ କୋଉଠୁ କରିକି ଆଣିକି ଦେବି, ରହ ନହେଲେ ମୁଁ କାଲି କରିଦେବି। ଏମିତି କରିକି ବାହାନା ମାରିଦେଲା। ଭାବିଲା ଛୁଆ ମନ ବୁଝିଯିବ। ସେ କାଲିକି ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷୀରି ମାଗିଲା, ମାମା କ୍ଷୀରି ଖାଇବି। ସେ କଣ କରିବ, 4 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ। ନହେଲେ ଆଈ ଘରକୁ ଖବର ଦେବି, ସେ ତୋ ପାଇଁ ବନେଇକିରି ଆଣିଦବ। ତା ଆଈ ଘର ବି ପାଖରେ। ତ ଏମିତି କରିକି ତା ଛୁଆକୁ ବୁଝେଇକି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଛୁଆ ମନ ବୁଝୁନଥିଲା। ସେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବି 2 ଦିନ ଧରିକି ଲଗେଇଲା। 3 ଦିନ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ହିସାବରେ ଫୋନ କଲି ଯେ ଗୁରୁଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଇପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଟିରୁ ସେ ଶୁଣିଲା କାଳିଆ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବସିଛି, ସେ 2 ଦିନ ଧରିକି ତା ପୁଅ ଯୋଉ ଅଳି କରୁଥିଲା କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ସେଇଟାକୁ ମାଗିଲା। ତ ତାପରେ ସେ ଯେମିତି ସେମିତି ଆସିଲୁ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ସେ ରାତି 12ଟା ବାଜିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଅନେଇ ବସିଥିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷୀରି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲୁ, ସେ ତାପରେ ସେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା। ଆଉ ସବୁତକ କ୍ଷୀରି ବି ଖାଇଲା। ମୁଁ ବଳେଇକି ଦେଇଥିଲି। ସବୁତକ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା ପରେ ବି ସେ ମାମା କ୍ଷୀରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ସେ ଫୋନ କରିକି ମତେ ଶୁଣିଲା, ମା ଏମିତି କହିଲା ମୋ ପୁଅ। ଆଉ ସବୁ କ୍ଷୀରି ତକ ଖାଇଛି, ପେଟ ଭରେଇକିରି ଖାଇଛି। ମୁଁ ସେଇଠି କାଳିଆକୁ ଅନେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କଣ କଲୁ କିରେ? ତୁ କ୍ଷୀରିଟା ତୋ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲୁ ନା ସେ ପିଲାଟା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲୁ, ଯେ 2 ଦିନ ହେଲା ଅଳି କରୁଛି? ଏଥିରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଉଛି ନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଉଛି? ମୁଁ ତ କେତେ କଣ ଦେଖୁଛି, ତାର କେତେ କଣ ଦେଖୁଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କହିବାର ନାହିଁ। ସବୁ କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭିଡିଓରେ କହିଲି ତା ହାର୍ଟବିଟ୍ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ, କେତେ ଲୋକ ମାନେ ଭାବର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, କେତେ ଲୋକ ସତରେ ହଉଛି ସେତକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେଝା ଭାବ ନେଇକିରି ଯେଝା ଜିନିଷ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ତାକୁ ମିଛ କହିକି ଯିବି କୁଆଡେ? ତା ନାଁରେ ମିଛ କହିକି ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। ସେ କାଳିଆ ପାଇଁ ପେଡା ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ତା ଦେହରେ ଲଗେଇକି ଦେଖେଇଦେଲି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ହାର୍ଟବିଟ୍ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ହାର୍ଟବିଟ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କାଳିଆର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଦେଖିଦେଲେ, ସେଇଠି ମୋ ଦୋକାନରେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଶୋଇପଡିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିକିରି, ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ସେଇଠି ଲମ୍ବା ହେଇକି ଶୋଇପଡିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ, ତମେ ସତରେ ଏମିତିଆ?
ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ପେଡା ତାକୁ ଖୁଆଇଲେ, ପେଡାଟା କେମିତି ଖୁଆଇଲେ କି ଏମିତି ଖାଲି ଏମିତି ଦେଖେଇଦେଲେ ରଖିଦେଲେ। ସେଇ ଭାବ ସେମିତି ତ ଖୁଆନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଖୁଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପେଡାର ବାସ୍ନା, ସେ ଯିବା ସେ ଯେତେ ସମୟ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଲା, ସେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପେଡାର ବାସ୍ନା ତା ପାଟିରୁ ଛାଡୁ ନଥାଏ। ମୋ ଦୋକାନର ଷ୍ଟାଫ ଯୋଉ ସୁନିତା ଯୋଉ ଝିଅଟେ ଅଛି, ସିଏ ଟିକେ ଗଲା ଖାଲି ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଦେଖିଲା ଯେ କହିଲା ମ୍ୟାମ୍ ଖାଲି ତା ପାଟିଟା ବାସୁଛି, ମ୍ୟାମ୍ ତା ପାଟିଟା ବାସୁଛି। ଆରେ ତା ପାଟି ଭିତରେ ତମେ ପଶିଗଲଣି। ସେ ହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ପେଡା ଖୁଆଇଲେ ତା ପେଡା ବାସ୍ନା ତା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି। ଆରେ ତଥାପି ବୁଝିପାରୁନ, ସେ ଖାଇଲା ପରା, ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରା, କେମିତି କରିବ, କେମିତି କରିବ, କେମିତି କହିବ ସେ ଏମିତି ତ କଥା କହେ। କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ତାର, ତା ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଆମର କଳିଙ୍ଗନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ସିଏ ତା ପାଇଁ ମିଠା ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମିଠା ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇକିରି ତାକୁ ଖୁଆଇଲେ, ତା ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗେଲ କଲେ, ସିଏ ନିଜେ କହିଲେ କାଳିଆ ନାକରୁ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରୁଛି, ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରୁଛି, ମୋ ନାକରେ ବାଜୁଛି, ତା ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ଦେହରେ ବାଜୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ କିଏ ତା ଭିତରେ କିଏ ଜାଣିପାରିବ, କିଏ ପଶିପାରିବ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବାସ୍ନା ହୁଏ ମନ୍ଦିରରେ, ସେଇ ବାସ୍ନା ୟା ଦେହରୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଖାଲି ଗେଲବସର ହଉଛି, ପୂଜାପୂଜି ତ ହଉନି, ନା ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ବି ଲଗଉନି କୋଉଦିନ, ଖାଲି ଗେଲବସର ହଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଯେମିତି ପୁଅ ଯାହା ଘରେ ଯେମିତି କରେ ସେ ସେମିତି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବାସ୍ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନା, ତୁଳସୀ ବାସ୍ନା, କର୍ପୂର ବାସ୍ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ତା ଭିତରୁ? ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତୁଳସୀ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ରବିବାର ଦିନ। ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆଡମିସନ ଥିଲା, ସେ ତାକୁ କଲେଜ ଆଡମିସନ କରିକି, ହଷ୍ଟେଲ ଆଡମିସନ କରିକି, ସବୁ କଥା ବୁଝି ବାଝିକିରି ମୋ ପାଖରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି ଯିବି। ତ ସେ ଫେରିବା ଦିନ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସିଏ ତ ଆସିକି ଦୋକାନରେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ମୁଁ କାଳିଆ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ମୋ ବାଡିରୁ ତୁଳସୀ ତୋଳିକି ଆଣିଛି, ହେଲେ ଶୁଖିଗଲାଣି ନା କଣ। ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସ ଖୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଟିଫିନରେ ବାହାର କଲେ ତୁଳସୀ, ସେ ଯୋଉଦିନ ଆସିଲେ ସେଦିନ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। କେମିତି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏମିତିଆ ଇଏ ଭାବ ପ୍ରବଣ ଏମିତି ହୁଏ। ଆଉ ସିଏ ତା ଜିନିଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ନେଇ ଆସେ। ଚୋର କହିଲେ ରାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଚୋରି କଳାରେ ଏମିତି ସରିଛି ଯେ ସିଏ କଣ ଦବ, ତା ପାଖରୁ ସେ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସେ, ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏମିତି କରେ। କାଲି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତେବେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ସେଇଠି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭେଟି ଆସିବି। ଏମିତି ବି ଘରେ ବସି ବସିକି ବୋର ହେଇଗଲେଣି, ଯାଉଛି ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରିକି ଆସେ, ଏମିତି ଭାବିକିରି ବାହାରିଲି। କାଳିଆକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ତୁ ଯିବୁ କି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କଣ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି? ତତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ତୁ ଯା। ଏଇଆ ହିଁ କହିଲେ। ହେଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସତକୁ ସତ ସେ ତ ତାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ମତେ ଡାକିଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି,
ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କାଳିଆ ଆସିନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ଯିବୁ। ମତେ ଏଇଆ କହିଲା ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ସିଏ କ'ଣ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି? ତତେ ଡାକିଛନ୍ତି ତୁ ଯା। ସିଏ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ହଁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତା ନାଁ ଧରିନୁ, ତାକୁ ଡାକିନୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା 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 ନା, ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ତ ଗାଲୁଆ ଠାକୁର। ତାପରେ ସିଏ ତ ତା ଇଚ୍ଛାର ମାଲିକ ସିଏ। ମୁଁ ତାକୁ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଏ? ସିଏ ହିଁ ମତେ ଟାଣି ଓଟାରିକି ସବୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଏ। ମୁଁ ତାକୁ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯିବି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୁଆଡେ ନେଇଥିବି ମୁଁ ଅପଦସ୍ତ ହେଇଛି, ଅପଦସ୍ତ ହୁଏ। ସେ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଆଣିପାରିବି? ସେ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ନା, ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯୁଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଏ। ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି। ତାକୁ ଆଗେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇକିରି ଆସିଲି। ସେଠୁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ। ଗାଡି ତ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଯିବା ପାଇଁ। ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ ଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଳେଇଲେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆପଣ ଚିନି ପରଟା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ଚିନି ପରଟା ବାବୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିନି ପରଟାରେ ଏ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକିରି ମିଶେଇକିରି ତାକୁ ପରଟା କରିକି ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଥାଉ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କରିକି ଦେବି। ସେଠୁ ରଖିଲି। ସେଇ ଭିତରେ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବୋଲିକି। ପୁଣି ଗୋଟେ କୋଉ କଥାରେ, କାରଣ ସେଇଦିନ ହିଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଖାଇବା କଥା ହିଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ବସିଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। କାଲି ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି। ଦେଖିଲେ ସେଇ କାମଟା ଆଜି ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଲା। ଆମେ ସଜବାଜ ହେଇକିରି 2 ଜଣ ବସିଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାରି ଖାଇବା କଥା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସତକୁ ସତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଖାଇବା ରିଲେଟେଡ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏମିତି କହୁ କହୁ ସେ ମନେ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ମାନେ ବାଦାମ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଠାକୁର ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବେ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ସେ କୋଉ ଠାକୁର ଭାବରେ ଅଛି? ଆଉ ସେ ବୋଧେ ମନେ ପକେଇଲେଣି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଣ୍ଡାଳିଲାଣି। ବ୍ୟାଗ୍ ଆପଣ କ'ଣ ମନେ ପକେଇଲେଣି? ସିଏ ବୋଧେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳିକି ବାହାର କଲାଣି। ସେଇଠୁ ସେ 6ଟା ବାଦାମ ଚକୋଲେଟ୍ ଯାହା ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଲେ। କହିଲେ ଆମ ହାତରୁ ଆମେ ତ ଠାକୁର ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ସେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ତ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ତ ଖୁଆଇଦେବେ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆଜି ସକାଳେ, କାରଣ କାଲି ଗଲେ ସେ ରାତିରେ, ଆଜି ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିକିରି ଫୋନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେଠି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା କି? ମୁଁ କହିଲି କୋଉ କଥା? କହିଲେ କି କିଛି କାଳିଆ କିଛି କହିଥିଲା? ମୁଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ମତେ ଲାଗିନଥିଲା କି କିଛି ସେ କହିନି। ସେଠୁ କହିଲେ ମୋ ଘରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ଦେଲି, ସେ ନଡ଼ିଆଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ। ସେ ଆଣିଥିଲେ 6ଟା ନଡ଼ିଆ। ଆଉ ସେ ଏଇଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ ସାରିକି ପୁରୀ ଯିବାର ଥିଲା। ସେ ପୁରୀ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ 2ଟା ଥୋଇଥିଲେ। ଆଉ 4ଟା ନଡ଼ିଆ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେମିତି ଆଉ ଯୋଗ ହେଲାନି, ସେ କାଲି ଯାଇପାରିଲେନି, ପୁରୀ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପୁରୀ ନ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଫେରି ତ ଯିବି, ଆଉ ଏଇଠି ତ ଜଗା ଅଛି, ଜଗାକୁ ତା ନଡ଼ିଆଟା ଦେଇଯାଏ। ତ ସେଇଆ ଭାବିକିରି ସେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନଡ଼ିଆଟା ସେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ 2ଟା ନଡ଼ିଆ ବାଛିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନଡ଼ିଆଟା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 4ଟା ନଡ଼ିଆ ସେମିତି ତ ଫେରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆଟେ ଯୋଉଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେଇଠି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ଦେଇଦେବି, ସେଇଆ ଭାବିକି ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯାଇକି ସେ ପୁଣି ସ୍ଲିପର ସିଟ୍‌ରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ମାନେ କୋଉଠି କଚଡ଼ା କଚଡ଼ି ହେଇନି, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନଡ଼ିଆଟି ବି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ନଡ଼ିଆଟି ପୁରା ଉପରେ ଥିଲା।
ସେ ନଡ଼ିଆଟି ପୁରା ଉପରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ତଳ ନଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଯେ କୋଉଠି ବାଜିକିରି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେମିତି ନଥିଲା। ପୁରା ଉପରେ, ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ। କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ସ୍ଲିପରରେ ବ୍ୟାଗଟି ପୁରା ସେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ, ପୁରା ଆରାମସେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉପର ବଡ଼ ନଡ଼ିଆଟି ଆପେ ଫାଟି ଯାଇଛି। ପାଣି ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସର୍କଲ ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି। ତା ଧଳା ପରସ୍ତ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ମତେ ଫଟୋ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏହା, ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ପରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଅଣ୍ଡାଳିକି ଚକୋଲେଟ ବାହାର କରିକିରି ଖାଇଲା। ଏତେ ସେ ଏତେ ମାନେ କଣ କହିବି, ଗାଲୁଆଟେ, ଏତେ ବାଦୁଆଟେ, ଆଉ ସେ ସତେ ଲାଞ୍ଚୁଆଟେ। ସେ ଚକୋଲେଟ ବାହାର କରିକି ଖାଇଲା। ଆପଣଙ୍କ ନଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଖାଇପାରିବନି? ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇକି ଖାଇପାରିବନି? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନଡ଼ିଆଟେ ମତେ ଦେଇ ଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ନଡ଼ିଆଟା ନେଇଗଲେ ସେଠି କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବା ପାଇଁ। ବାଟ ମାନେ ଆପଣ ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, ନଡ଼ିଆ ଗଲା ଫାଟି। ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଭଲ ଅଛି, ସେ ନଡ଼ିଆଟି ଗଲା ଫାଟିଗଲା। ଏମିତି ଫାଟିଲା ଯେ ନା ହିଁ ନୁକସାନ ହେଇଛି, ନା ପାଣି ଢାଳିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଫଟା ନଡ଼ିଆ ତ ଲାଗିବନି। ମୁଁ କହିଲି ଗଲା। ସେ ପାଇଗଲା, ସେ ଖାଇଦେଲା। କହିଲି ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଦେଖିଲେ, କିଛି ବାଜିନି, କିଛି ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। କହିଲି ଆପଣ ତଥାପି ବୁଝିପାରିଲେନି? ଯିଏ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛି, ସେ ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇ ପାରିବନି? କି କଥା। ଏମିତି ସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଫଳଟେ, କିଏ ମିଠାଟେ, ଏମିତି ସବୁ ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସିଏ ଗ୍ରହଣ ତ କରୁଛି, ହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ, ହଁ ମତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ଖାଇଲା ତ, ଏମିତି ପଚାରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଦିଏ, ଯୋଉଟା ସେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣ ହୁଏ, ମୁଁ କହିଦିଏ। କେତେ କେତେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେନି ମଧ୍ୟ, ଏଟା ସତ କଥା। କାହିଁ ମିଛ କହିବି? ସେ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି ମଧ୍ୟ। ସେ ଜାଣିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଭାବ ଥିବ, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ତ ତା କଥା ସେ ଜାଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାର ଗ୍ରହଣ କରେ ମାନେ ସେ ପୁରା ଚଟୁ କରିଦିଏ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇଟାରେ କଣ ହୁଏ କି, ମୁଁ ସେଇଟାର ଖାଇବା କଥା ବି କହୁଛି। ମୋ ଦୋକାନରେ କୋଭିଡ ପରଠାରୁ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ରହୁଥିଲି, କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଏବେ ଅଛି ସୁନିତା, ସେ ମୋର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଫ। ସେ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ବାହାଘର ହେଲା ତାର। ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆସିକି ଦୋକାନରେ ରୁହ, ହେଲେ ସେ ଆସିନଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ସେ ମନା କରିଥିଲା, ନାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବିନି, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ରହୁଛି। ସେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଆସୁନଥିଲା ମୋଟେ। ତାପରେ ପରେ ତାର କୁନି ଝିଅଟେ ବି ହେଲା। ଆଉ ସେ ହେଲେ ଝିଅ ତ, ମୁଁ ତଥାପି ମଝିରେ ଫୋନ କରିଥିଲି, କହିଲେ ଝିଅଟେ ଛୋଟ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଯାଇକିରି ଯାହା ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ତ ଯାଇ ହବନି। ଏମିତି କରିକିରି ରହିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ତା ଆଡୁ ସେ ଫୋନ କରିଥିଲା, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା, ତା ଆଡୁ ଫୋନ କରିଥିଲା କି ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଜବରେ ରହିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆସ, ତମ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ ରଖିନି, କାରଣ ମତେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତମେ ହିଁ ଆସିଲେ, ତମ ପାଇଁ ସେ ସିଟ୍ ସେମିତି ଅଛି, ଖାଲି ଅଛି, ଯେବେ ଆସିଲେ ତମେ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟେ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡାକିଲି। ସେ ଆସିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଘର କଥା ପଚାରିଲି, କେମିତି ଅଛ, କଣ କରୁଛ, ଘର କେମିତି ଚାଲିଛି। ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କଥା ତ ନିଆରା ପରିସ୍ଥିତି। ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ସେମିତି କିଛି କରୁନଥିଲା। ତ ଇଏ ସବୁ ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଫେସ୍ କରିକି ସିଏ ବି ଆସିଛି।
ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, କହିଲା ମ୍ୟାମ୍ 4 ମାସ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ଘରେ। ମାନେ ଖାଲି ରାସନ ଚାଉଳ ସିନା ଆସୁଛି, ହେଲେ କଣ ଖାଉଛୁ ସିଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। କଣ ରୋଷେଇ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଡାଲି ଅଛି ତ ଲୁଣ ନାହିଁ, ଲୁଣ ଅଛି ତ ହଳଦୀ ନାହିଁ, ଏମିତି କରିକିରି ବି କେମିତି ମେଣ୍ଟି ମାଣ୍ଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ତମେ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ଚଳୁଛ, ହେଲେ ଇଏ ଛୁଆଟା କଣ ଖାଉଛି? କହିଲେ ଛୁଆ କଥା କଣ କହିବି, ସେ କହିଲେ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଛଡା ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଦେଇ ତ ପାରୁନି। ମାନେ ମତେ ବି ପୁରା କଷ୍ଟ ହେଲା, କଣ କରୁଛୁ ରେ ଜଗା। ଏମିତି ମାନେ ସେ କହିକିରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଆଉ ମାନେ ମା ମନ ନା, ମତେ ବି ଭାରି ବିକଳ ଲାଗିଲା। ଆହା, ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ଆସ, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଭଲ ନଥିଲା, ଦୋକାନର ଡାଉନଫଲ୍ ବି ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ପଇସା ହେବ, ବାସ୍ ତୁମ ଘର ଚଳୁ, ମୋ ଘର ଚଳୁ, ଆସ ତମେ। ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭରସା ରଖିଲି, ଦେଖେ ତୁ ଯେ ଦାନାଟିଏ ଦବୁ ତ ଫାଳେ ଦାନା ତା ଘରକୁ ବି ଦେଇଦେ, ତା ଘର ବି ପେଟ ପୁରୁ। ଏମିତି ଏମିତି ଭାବିକିରି ସେ ଆସିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ତାର ଆସିବା ପରେ ପରେ ୟାର ଖାଇବା ଫରମାଇଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ମାଗୁ ନଥିଲା, ମାନେ ଇଏ ତ ଛୁଆ ଭାବରେ ଥିଲା, ସେ ଛୁଆ ଯାହା କରୁଥିଲା ଇଏ ସେତେବେଳେ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଥିଲା। ଆଗେ ସେ ତା କାନ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଜଗନ୍ନାଥର ଲୀଳା ଯୋଉଟା, ସେଇଥିରେ ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଭିଛି। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦଟା ବି ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି ଆଗେ, ତାପରେ ଭିଡିଓ କଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା କାନ୍ଦ କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ସେଠି କେହି ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କାନ୍ଦ କାହାର ଥିଲା? ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ, ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଜାଣିଲ ତ, ତା ଭାବ ଯେମିତି ତାକୁ ଯୋଉ ରୂପରେ ତାକୁ ଦେଖିବ, ସେ ସେଇ ଭାବ ହିଁ ଦେଖେଇବ। ତ ତମେ ଛୁଆ ରୂପରେ ତାକୁ ଦେଖିଛ, ସେ ଛୁଆ ହିଁ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ଶିଖିଲା। ତାପରେ ଯେମିତି ଛୁଆ ବଡ ହୁଏ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜେ, ଖାଇବାକୁ ଖୋଜେ, ସେ ବି ସେଇଆ ହିଁ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତାପରେ ଟିକେ ବଡ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେ ଖାଇବା ଖୋଜିଲା। ସେତେବେଳେ ଏ ଖାଇବା ଲୀଳା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ମାଗି ନଥିଲା, ତା ପରେ ପରେ ସବୁ ଖାଇବା ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସିଏ ବି ସୁନିତାର ଆସିବା ପରେ ପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଖାଇବା ସେ ମାଗିବାକୁ ଗୁରୁଜୀ ଆଗେ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଜୀ ମତେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଇବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଇବା ମୁଁ କଣ ଦେଇପାରିବି? କଣ ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ମତେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଛନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜମା ପାରିବିନି ନା, ମୁଁ ନିଜେ ଟିକେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇପାରୁନି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଖାଇବା ଠାକୁର, ଆଉ ମୁଁ କଣ ଦେଇପାରିବି? ଆଉ ଗୁରୁଜୀ କିଛି କହିନଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଡୁ ବିକଳ ହେଲି, ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି, ଗଲା, ସେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ମୋ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ହେଇଗଲା। ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଛୁଆଟେ ଖାଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି, ମା ମାନେ କଣ ଦେବି ତାକୁ ବୋଲିକି ଖାଲି ସବୁଆଡେ ଅଣ୍ଡାଳି ପକେଇବି ଯେ ମୋ ଛୁଆକୁ କଣ ଦେବି। ଯୋଉ ମା ଭାବଟା, ସେ ଭାବଟା ମତେ ଛୁଇଁଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ମୋର ଖାଇବାକୁ, ମାନେ କାଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା, ଆଜି ଏଟା ଖାଇବି ସେଟା ଖାଇବି, କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, କେତେବେଳେ ଚେତନାରେ, କେତେବେଳେ ବାସ୍ନାରେ, ମୁଁ ବାୟା ପାଗଳ ହେଲି, ମୋ ଛୁଆକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ସେମିତି ହେଇକିରି ହିଁ ତା ଖାଇବା ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସିବା ବି ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଦୋକାନକୁ, ଘରକୁ ଏମିତି କରିକି ଆସିଲେ। ତା ପାଇଁ ଯାହା ଖାଇବା ଆଣିଲେ, ଇଏ କଲେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଲା। ସେଇ ଖାଇବାରେ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ସୁନୀତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ କାଳିଆ ପାଇଁ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟଟେ ନେଇକିରି।
ସେଇ ପ୍ୟାକେଟଟା ମୁଁ ପୁରାକୁ ପୁରା ଖାଲି ଏମିତି ଏମିତି ସେ ପ୍ୟାକେଟ ସହିତ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେ ପ୍ୟାକେଟଟାକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଲି ସବୁ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ ସହିତ। ସେଠୁ ସେଦିନ ଆଉ ଇଏ ବାବୁ କିଛି କହିଲେନି। ଗଲା ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସେଉ ଆଉ କମଳା କେଜିଏ କେଜିଏ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ। ମତେ ତା ପରଦିନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରୀ ଯିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେଉ କମଳା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 7ଟା ବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି 7ଟା ବେଳୁ କାହିଁକି କୋଉ ଫଳ ଦୋକାନ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ମୁଁ ସେଇ ସେଉ କମଳା ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲି। ଆଉ ଆଉ ବାବୁକୁ ଦେଇବି ନାହିଁ କିଛି, ନା ସେଉ ଦେଇଛି ନା କମଳା ଦେଇଛି, କିଛି ବି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇନି। ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଏତିକି କହିଲା, ମୋ ଜିନିଷ ତ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କାହିଁ ନେଇ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ଏତେ କାଙ୍ଗାଳିଆଟେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି। ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ତୁ ସେଉ କମଳାଟେ ତୋର ମନ ସେଇ ସେଉ କମଳାରେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ତୋ ପାଇଁ କିଣିକିରି, ରହ, ତୁ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛୁ। ଏମିତି କହିକିରି ରହିଲି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ନା, ମୁଁ ଯେତେ ଆମେ ଭାବନାବରେ ରହିଲେ ବି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି କଣ ଭୁଲିଯିବେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ, ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ କି ତୁ ଜାଣେ ଜିନିଷକୁ, ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖେ, ଜାଣେ। ସେ ଯାହା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ସେଇ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିଲି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିଲି, ଜାଣିଦେଲି। ଛାଡ଼, ସବୁ କଥା କହିହବନି ପାଟିରେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଡରି ବି ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସହୁନି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ସହିବନି। ତ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଦେଲିନି। ତ ମୁଁ ଝିଅକୁ ବି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଦେଲିନି ତା ଜିନିଷ। ତ ଯୋଉଟା ସେ ଖାଏ, ସେ ଯୋଉଟା ଫଳ କାଟିକିରି ଖାଏ କି ମିଠା ଯାହା ଖାଏ, ସେଇଆକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ଯେମିତି ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ, ସେମିତି ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଖାଉ ବା ଅନ୍ୟକୁ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଦିଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇଦିଏ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ସେ ରାଗୁଛି, ସେ ମନା କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଦେଲିନି। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସବୁଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତ କାହାକୁ ଜରି ସହିତ ଉଠେଇକି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଜାନି ଫଳ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମୁଁ କଲିନି। ସେ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ରହିଲା। ତ ସବୁଦିନ ଯେତିକି ଯେତିକି ଖୁଆଏ, ସେଇ ଖାଇବା ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ରଖେ। ଏପଟେ ସୁନିତା ଦୋକାନକୁ ଆସେ ତା ଝିଅକୁ ଧରିକିରି। ତ ମୁଁ ସେ ଠିକ୍ ତାର ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ହିଁ ସେ ଦୋକାନକୁ ଆସେ, ଚାବି ନେବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସେ। ତ ମୁଁ ସେଇଗୁଡାକ ତା ଝିଅକୁ ଦେଇଦିଏ। ଏମିତି ସେ ତା ଟାଇମ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରେ। ସିଏ ଯାହା ଯାହା ଖାଏ ସେଇଟା ତାକୁ ଦିଏ। ଆଉ ଦିପହରେ ଯୋଉ ଭାତ ସେଇଟା ଖାଏ, ମୁଁ ତ ସକାଳ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଖାଏନି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରସ୍ ବି କରିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦିପହର ଖାଇବା, ଭାତ ଖାଇବା ଟାଇମଟା ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ ହେଲେ ମୋ ଘର ବାସିବ, ଅନ୍ନ ବାସିବ। ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଜଣେଇଦବ ଯେ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ରୋଷେଇ କରିକି, ତ ଯେମିତି ସେମିତି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇଯାଏ। ତ ସେ ଦିପହର ଖାଇବାଟା ମୋ ପାଇଁ ରେଡି ରଖେ। ଆଉ ରାତିରେ ସେ ପରଟା ସହିତ ଯାହା ହେଲେ ଲଗେଇକି, ତରକାରୀ ହଉ କି ମିଠା ହଉ କି ନହେଲେ ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ, ନହେଲେ ଚିନି ଗୁଡ଼ କି କ୍ଷୀର ସର, ଯେମିତି ହେଲେ ପରଟା ସହିତ ଯାହା ହେଲେ ଲଗେଇକିରି ଯୋଉଟା ଖାଏ, ସେଇଟା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ରଖେ। ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲିକି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ରଖେ। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପାର୍ଟିସନ ବି କରିଦେଲା। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯୋଉଟା ଖାଉଛି, ସେ ଫଳ କି ମିଠା କି ଯାହା, ସେଇଟା ସୁନିତା ଝିଅ ପାଇଁ ରଖିଲା। ଦିପହରେ ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଖାଏ। ଆଉ ରାତିରେ ଯାହା ଖାଏ ମୋ ପୁଅ ଖାଏ ତାର ଖାଇବା। ସେ ସେମିତି କରିକି ଡିଭାଇଡ ବି କରିଦେଲା। ଏ ଯୋଉ ସୁନିତା ଝିଅଟି, ଯୋଉଟା ସିଏ ମା ଦିନେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ଛୁଆକୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ କାଳିଆ ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା ଆଣେ, କିଏ ଚକୋଲେଟଟେ କିଏ ବିସ୍କିଟଟେ ଯାହା ଆଣେ, ସେଇଟା ସବୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଜରିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଥିବି। ଆଜି ଯଦି ନ ନେଲା କାଲି ନବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନିତା ଝିଅ ପାଇଁ ହିଁ ରହେ।
ମୁଁ ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ପରେ ବିଚାର କରିକି ଦେଖିଲି ସେ ମା ଦିନେ ଯୋଉଟା କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୋ ଛୁଆକୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନି ବୋଲିକି ସେଇ ଜିନିଷକୁ କାଳିଆ କେମିତି ଆୟୋଜନ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଲୁହ ଦିଟୋପା ଗଳେଇଲାନି ମୋ ଆଗରେ। ଇଏ ଇଏ ଶୁଣି ଦେଖିଦେଲା, ଇଏ ପୋଛିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ଦୋଷ ନେଇଗଲା ନିଜ ଆଡକୁ, ଯେ କାଳିଆ ଖାଉଛି ନିଜ ଆଡକୁ ଦୋଷ ନେଇଗଲା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ଖାଇଲା? ସେ ଖାଉଛି। ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି। ସେ ଖାଉନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଖୁଆଉଛି। ସେ ମତେ ସେ ନିଜେ ଖାଉନି, ମତେ ଖୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଜି ହୁଏତ ମୋର ଆଜି କଥାରେ ତାଳମେଳ ହେଇନଥିବ, ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ବାୟା ହେଇକିରି ଆଜି ଭିଡିଓ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କଥା ସତ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କଥା ସତ। ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅର କ୍ଷୀରି ଖାଇବା କଥା, ତା ପୁଅ ଛୋଟ ପିଲାର କ୍ଷୀରି ଖାଇବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲି, ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ଭିଡିଓରେ କୁହ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଲୋକ। ତାକୁ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜାଣେନି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇଛି, ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନେନି, ମୁଁ ତତେ ଜାଣେନି, ବାସ୍ ସେତେ ମୋ ପୁଅଟେ ହେଇକି ଥା, ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନେନି। ତୁ କେତେ ତତେ ବଡ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ କିଏ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ ତତେ ଜମା ସେ ସବୁରେ ଚିହ୍ନିନି। ତୁ ମୋ ପାଖେ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ଥା। ସେ ଭାବିକି ଆଜି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ବହୁତ କଥା ଅଛି ତାର କହିବା ପାଇଁ। ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ, ରେଷ୍ଟ ତ ନଉଛି, ହେଲେ ବି ଅମାନ୍ୟ ହଉଛି। ଦୋକାନକୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ମତେ ବି ଗାଇଡ କରିକି ରହୁଛୁ। ଅମାନ୍ୟ ହେଇକିରି ବେଶୀ କାମ କଲେ ପୁଣି 2 ଦିନ ଯାକ ପକେଇ ଦେଇଥିବ, ଏଇଠି ପଡିଥିବି ତା ଆଗରେ। ଦେହ କେତେବେଳେ ପେନ୍ ହବ, ଭେରାଇଟି ପେନ୍ ବି ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବହୁତ କଥା ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମମାନେ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି, ଆମେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ, ସେଇଆ ତ ମତେ ରୋଗରେ ପକେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଲା କି ଦେଖେ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଏଠି ସୁଖ ନାହିଁ, ଏଠି କଷ୍ଟ ହିଁ କଷ୍ଟ। ଦେହକୁ କଷ୍ଟ, ମନକୁ କଷ୍ଟ, ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଏଠି। ସବୁ ଭିତରେ ମତେ ଯିଏ ଆସ୍ଥା ରଖିଛି, ମୁଁ ତା ହାତ ଛାଡେନି। ମୋ ପାଖେ ରହେ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ହାତ ଛାଡିନି। ସେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ରୋଗ ହେଇଛି, ଦେହକୁ ହେଇଛି, କଷ୍ଟ ହବନି? ହଉଛି କଷ୍ଟ, ହେଲେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ସେ ପାଖେ ରହୁଛି। ଥରେ ତ ଅଣ୍ଟା ବି ଘଷି ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ ମନା କରନ୍ତି ଏସବୁ କଥାକୁ କୁହନି, ହେଲେ କଣ କରିବି, ମୁଁ ନ କହିକି ରହିପାରୁନି। ମୁଁ ପୁରା ପଡିଥିଲି, ଉଠି ପାରୁନଥିଲି ବେଡରୁ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ତ ମୁଁ ପଡିଛି ଏଠି। ହେଲେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ କିଏ ହାତ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି। ଗୋଟେ କୁନି ହାତଟେ ଏମିତି କରିକି ହାତ ଟିପରେ ଏମିତି ଘଷି ଦଉଛି, କୁନି ହାତଟେ। ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ତାକୁ ତ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଛି। 2.5 ବର୍ଷର ଛୁଆର ହାତ ଫିଲ୍ କେମିତି ଆସିବ? ସେମିତି କୁନି କୁନି କଅଁଳା ହାତଟେ, ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଆସିବ ନା। ସେମିତି କରିକିରି ଘଷି ଦଉଛି। ମୁଁ ଟିପ କଣ ମତେ ଲାଗିବନି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ରେ, ଘଷିନି ମତେ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଶୋ, ତୁ ଆରାମ ସେ ଶୋ, ତୋ ହାତ ଏମିତି ବି ମତେ କାଟୁନି, କାହିଁ ବେକାର ଘଷୁଛୁ କହିଲୁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଶୋ। ଏଇଟା ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, କହିଲେ ହଁ ସେ ସେଇଆ କରିବ, ତା ଧନ୍ଦା ସେଇଆ। ମାଧବ ଦାସକୁ ସେମିତି କଷ୍ଟ ଦେଲା, ଦୁଃଖ ଦେଲା, ରୋଗ ଦେଲା, ସବୁ ଦେଲା, ଯାଇକି ତା ଗୁହ ମୁତ କାଢୁଥିଲା। ସେମିତି ସେ କରିବ, ତା ବେପାର ସେଇଆ। ଏଇଆ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଦିନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନେ ସେମିତି ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ
ଉଠି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ପଡ଼ିଥିଲି, ଉଠି ପାରୁନଥିଲି। ବଳ ହଉନଥିଲା ଯେ ବେଡରୁ ଉଠିକି ଟଏଲେଟ କେମିତି ଯିବି ସେଥିପାଇଁ ବଳ ନଥିଲା। ବାସ୍ ପଡ଼ି ଉଠିକିରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ପୁଅକୁ କହିଲି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେରେ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଗରମ ହଉଛି ରହିଥା, ଶୁଣିଲାନି। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ମୋତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ସେ କହିଲେ ତୁ ଘୋଡ଼େଇ ପଡ଼ୁନୁ, ତତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଯଦି, ଏମିତି କହିଲେ। ମୁଁ କାଳିଆକୁ ଅନେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖୁଛୁ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ରେ ତୋ ଛଡ଼ା, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ସ୍ୱାମୀଟା ବି ମୋର ନୁହଁ, ଇଏ ପୁଅକୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ କରିଛି ଇଏ ବି ମୋର ନୁହଁ, ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆପେ ଆପେ। ଫ୍ୟାନ୍ ବି ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଉଷା ଫ୍ୟାନ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିଣା ହେଇଛି, ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ। ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ମତେ ଅନେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା? ତତେ କହିଲି ତୁ ଶୁଣିଲୁନି, ତୋ ବାପାକୁ କହିଲି ସିଏ ଶୁଣିଲାନି, ଦେଖିଲୁ ମୋର କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କେମିତି ଆପେ ଆପେ? ମୁଁ କାଳିଆ ବନ୍ଦ କରିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଅଛି, ସେମିତି ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା, ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାୟ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ପୁଣି ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଲା। ଏଇଆ ସେ କରେ, ଆଉ ଏଇଟା ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ। ଗୁରୁଜୀ ମନା କରନ୍ତି। ଆହୁରି ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା ସେ କେବଳ ମୋରି ଆଖିକି ଦେଖଉଛି, ଗୁରୁଜୀ ସେ ସବୁକୁ ପୁରା ମନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ତ ପାଟିରେ ଆସି, ଆଉ ନ କହିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଯେ ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁର। ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଦାରୁଟେ, କଥା କେମିତି କହିବ, ଦାରୁଟେ କାମ କେମିତି କରିବ? ସେ ଦାରୁ ନୁହେଁ ସେ। ମୁଁ ତା ଦାରୁ ନୁହେଁ ସେ ମଣିଷ ପରି କାମ କରେ। ଦିନେ ଗରମ ଦିନ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଭାବିଲି ରୋଷେଇଟା ସରୁ, ଯାଇକିରି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏସି ଅନ୍ କରିକି ବସିବି ଖାଇବି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏସିଟା ଅନ୍ ଅଛି। ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ ଭାଲରେ ମାନେ ମୁଁ ହିଁ କରିଦେଇଥିବି ବୋଧେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆସିନି ରୋଷେଇ ଘରୁ। ତାପରେ ପାଖରେ ଆଖରେ ରିମୋଟ ବି ନାହିଁ। ରିମୋଟ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ରିମୋଟଟା ହେଲେ ସେଇଠି ଥାନ୍ତା। ରିମୋଟ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ କୋଉଠି କେଜାଣି କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଥାଏ, ରିମୋଟ ବି ବେଳେ ବେଳେ ମିଳେନି। ତ ରିମୋଟଟା ବି ନାହିଁ, ତାମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ କରିନି। ଆଉ ମୁଁ ଏସି ସୁଇଚ୍ ପାଖକୁ ବି ଯାଇନି। ତେବେ ଅନ୍ କିଏ କଲା? ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ କିଏ କଲା? ତ ମୁଁ ଆସିକି ତାକୁ ଦେଖିକି ହସି ପକେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖରେ ଧନ, ଏସି ଅନ୍ କରିକିରି ବସୁଛୁ ସିନା, ବିଲ୍ ଟା କିଏ ଦବ? ତୋ ବୋପା। ହଁ, ଦେଖି ଚାହିଁକି ଏସି ଚଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ବିଲ୍ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ସିନା ଜୋକ୍ କଲି, ଏମିତି ସବୁ କରେ। ଆଉ ବାକି ରୋଗ ପାଇଁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ସେ ଗୁରୁଜୀ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ନିଏ ସେ। ମୋର ବି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, କଣ କି ପରୀକ୍ଷା ନଉଛି ସେ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ମତେ ବି ଏଇ ଭିତରେ ମତେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିଲା। ମୁଁ କିଛି ଦେଖିଲି, କିଛି ଶିଖିଲି, ବହୁତ କିଛି ପାଇଲି। ଏଇ ରୋଗ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଲି। ସେ ଜାଣିଛି ସେ ମତେ କଣ କଣ ଦେଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ରୋଗ ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଘଷିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତା?
ଭଲ ହେଇଛି। କେତେ କଥା ମତେ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି, କହିବି ନା। ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗିଲାଣି, ସବୁ କଥା କହିବି। ଆଜି ବାସ୍ ଏତିକି ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।